ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे जबर छतर तखत दे मालक दो जहान दे वाले ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਰੂਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਣਨਾ
ये कथन तो भी उत्तम है। सुन के समझना ये होर उत्तम है, ते समझ के मन लेना ये अति उत्तम है। जिहड़ा समझ के मन लैंदा बाणी नूं, वो बाणी दा रूप हो जाता है साध संगत जी। जो अज मुखवाक चल रही लड़ीवार कथा तहत असी गुरु प्यारिओ सुनिया ते उसकी विचार असी समझनी है। ये दीन दुनिया दे वाली धन धन चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण होया, गौड़ी राग दे विच सुभाईमान है। इस पावन पवित्र महावाक दे विच धन गुरु रामदास महाराज सानू की समझाउंदे है, वो आपां ने प्यार ते सत्कार दे नाल सुनना है और अपनियां हिरदे रूपी झोलियां दे विच भर के घरे लै जाना। शब्द का जिहड़ा मुख भाव है, जिन्हों असीं केंद्री भाव कह सकते हैं, ये शब्द दी रहाओ दी पंक्ति दे विच सुभाईमान है। ये रहाओ दी पंक्ति दे विच धन गुरु रामदास महाराज की कहंदे हैं। गुरु प्यारिओ पहला थोड़ा ध्यान केंद्रित करियो इस पंक्ति ते। कहंदे ना जाना क्या गत राम हमारी, ये अकाल पुरख नूं संबोधन है, वाहिगुरु नूं संबोधन है। सुन असी रहे ज इउं कह दिए कि धन गुरु रामदास महाराज इस पावन पंक्ति च अकाल पुरख नाल गल्लां करदे ने ते असी गल्लां सुन रहे हैं। हुण दो वड्डियां हस्तियां गल्लां करदियां होण ते जिहड़ा तीसरा कोल बैठा है वो दो वड्डियां हस्तियां दियां, दो वड्डे विद्वानां दियां, दो वड्डे पुरखां दियां आपस दे विच हो रहीआं गल्लां सुन रहा होवे तां यकीनन गुरु प्यारिओ उहदे ज्ञान दे विच बहुत वड्डा इजाफा हुंदा है, उहनूं लाभ बहुत वड्डा हुंदा। हुण धन गुरु रामदास महाराज जिहड़े खुद परमेश्वर स्वरूप ने, वो अकाल पुरख नाल गल्लां करदे आ ते असीं सुन रहे हैं की गल्लां हो रही। इतिहास दे विच एक कथा का उल्लेख मिलता है। कहते एक बार मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नाल बचन बलास कीते। बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे, महाराज एक इच्छा है। पातशाह कहन लगे, दसो। ब्रह्म ज्ञानी पुरख हो, हुक्म करो। कहते नहीं महाराज, बेनती है कि जदों मेरा इस संसार तो जाण दा वक्त आया, मेरी इच्छा यह है कि उस वक्त तुसी मेरे कोल मौजूद होने चाहिए। महाराज कहते ठीक है बाबा जी, जदों तुसी चलना होया संसार तो कूच करन लई, याद कर लियो, असी पहुंच जाएंगे। कहते जदों बाबा बुढ़ा साहब जी दे चलाने का वक्त नेड़े आया ना, तो उन्होंने श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं संदेश भेजिया। उस वेले पातशाह श्री हरगोबिंदपुरे की धरती के उत्ते विराजमान सी। कहते जदों संदेश मिलिया श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं, तत्काल घोड़े ते सवार होके ते सतगुरु जी चल पए बाबा बुढ़ा साहब जी के नगर वाल। सिख भी हैरान होए कि अचानक सतगुरु जी थोड़े जे सिखां नूं लैके घोड़े ते सवार होके एक किधर चल पए ने। महाराज शाम का वेला सी, बाबा बुढ़ा साहब जी दे कोल पहुंच गए।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਸਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਚੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਫੌਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਅੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਚਾ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵਧਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਕੀੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਕੌੜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਰਲੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਗਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਵਸਥਾ, ਸਟੇਜ, ਹਾਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ,
कोई कहता मैं 4 वेद पढ़े है, कोई कहता मैं 2 पढ़े है, कोई कहता मैं 3 पढ़े है, कोई कहता मैं 1 पढ़िया है, कोई कहता मैं इन्नियां सिमरतियां दा अध्ययन कीता है, कोई कहता मैं इन्ने शास्त्रां दा अध्ययन कीता है, कोई कहता मैं योग शास्त्र योग फलसफे का अध्ययन किया है, मैं इन्ना अध्ययन किया है योग का कि मैं हवा च उड़ सकदा है, मैं छोटे तो छोटा हो सकदा है। इस तरह दीयां गल्लां हुंदियां सी समाज दे विच उस वेले, ते उहनूं ही धर्मी मन्निया जांदा सी, उहनूं ही धर्मी मन्निया जांदा सी। धन गुरु रामदास महाराज इन्हां धर्मियां वल वेखदे ने। ये जिहड़े अपने आप नूं धर्मी अखवाउण वाले लोग है ना गुरु प्यारिओ, धन गुरु रामदास महाराज उन्हां वल वेखदे ने ते फिर अकाल पुरख नूं कहंदे ने। असल च गुरु प्यारिओ धन गुरु रामदास महाराज साडी आम लोकां दी गल कर रहे ने। अकाल पुरख कोल साडी आम लोकां दी गल कर रहे ने भी महाराज ये तां बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथां दे तत्त बेता है, असीं तां कुछ भी नहीं जाणदे, ना सानू वेद ना सानू शास्त्र ना सानू सिमरतियां दा पता है। फिर साडी हालत की है, असी किस स्टेज ते हैं महाराज? किरपा करके सानू ये दसो कि साडी हालत की है, असी किस स्टेज ते बैठे हैं? ये तो बहुत वड्डी स्टेज ते बैठे हैं, उच्चे हुए बैठे ने, उच्चे हुए बैठे ने। इसे हंकार दे विच ही गुरु प्यारिओ सारा संसार लग्या होया सी। शास्त्रार्थ हुंदे सी, शास्त्रार्थ हुंदे सी, बहसां हुंदियां सी धर्म दे नां दे उत्ते। जिहड़ा गुरु प्यारिओ हार जांदा ਉਹਨੂੰ जलील किया जाता सी, जिहड़ा जित जांदा ਉਹਦੇ पताके झंडे लहराए जाते सी। बा आही धर्म सी, यही धर्म सी गुरु प्यारिओ, इनू ही धर्म समझी बैठे सी लोग। पर जिहड़ा असली धर्म सी गुरु प्यारिओ वो लोक मनां दे विचों खंभ ला के उड़ चुकिया सी। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा ना, सरम धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। ये सच कहा गुरु नानक साहब महाराज ने कि सरम ते धर्म दोनों ही जिहड़े ने वो अलोप हो गए ने, खत्म नहीं होए गुरु प्यारिओ। धर्म खत्म नहीं हुंदा, कदे सूरज खत्म हो सकता नहीं हुंदा गुरु प्यारिओ। हां अंत सूरज का भी है, पर बदल अगे आ जाते ने, कुछ वक्त लई सूरज का तेज दिसना बंद हो जाता है। इवें गुरु प्यारिओ गुरु नानक साहब महाराज कहते धर्म जिहड़ा है वो छुप गया है। झूठ दे बदल जिहड़े ने उन्होंने धर्म नूं ढक लिया है। अज वक्त ऐसा आ गया कि कूड़ जिहड़ा है, झूठ जिहड़ा है वो प्रधान हो गया है। जिन्ना वड्डा कोई गुरु प्यारिओ झूठ बोल रहा है, जिन्ना वड्डा कोई दिखावा कर रहा है, वो उन्ना वड्डा जिहड़ा है अखवा रहा है जगत दे विच। दिखावा प्रधान हो गया, झूठ प्रधान हो गया। उस वेले नहीं गुरु प्यारिओ, अज भी। इसे करके गुरबाणी नूं सर्वकाली कहने असीं, सर्वकाली, सर्वकाली। गुरबाणी सर्वकाल दा सत प्रगट करदी है गुरु प्यारिओ। जे गुरु नानक साहब दे समय धर्म छुप गया सी ते कूड़ प्रधान सी, ते अज भी देखदे हां असीं धर्म छुपिया कूड़ प्रधान है, कूड़ प्रधान है। धन गुरु रामदास महाराज कहंदे ने, कहंदे हे अकाल पुरख, इस जगत दे अंदर जिथे धोखा फरेब नफरतां प्यार मुहब्बत दी अणहोंद सहनशीलता दी घाट आपा धापी दा माहौल है। इस माहौल दे विच बड़े बड़े शास्त्र पढ़न वाले, बड़े बड़े योग साधना करने वाले धर्मी अखबार रहे, पर असीं तां कुछ नहीं जानते। फिर तुसीं ये दसो कि साडी अवस्था की है? ये धन गुरु रामदास महाराज गुरु प्यारिओ रहाओ दी पहली पंक्ति दे विच बचन आखदे ने। हुण देखो किड्डी खूबसूरती है गुरु प्यारिओ बाणी दी। दो पंक्तियां ने रहाओ दियां, दोनों पंक्तियां दे विचों एक पंक्ति अकाल पुरख नूं संबोधन है,
ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਾਜ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਗਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਾਜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਪ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਖੋ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਪਾਰ ਲੰਘੋਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਤਕ ਟੋਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਚਾਪਲੂਸ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਪਾਰ ਤਾਂ ਲੰਘਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਾਜ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਮਨ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਪ ਲੈਣਾ ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ ਭਉਜਲ ਤੂੰ ਤਾਰੀ, ਤਰ ਭਉਜਲ ਤੂੰ ਤਾਰੀ। ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਭਉਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਭਉਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਉਜਲ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਭਉਜਲ, ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਤੇ ਜਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਡਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਡਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਡਰ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਡਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਡਰ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਡਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਉ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਹੈ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਉ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਉ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਉ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਉ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਉ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਉ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਜਗਤ
ये मैनू दिसना बंद हो जाएगा, मैं इस चों मनफी हो जाऊंगा। घबराहट महसूस करता है इंसान। तो सब तो वड्डा जिहड़ा भाव है ना गुरु प्यारिओ, वो मौत का भय है। ते मौत का भय कदों बनता है? मौत का भय उदों ही गुरु प्यारिओ बन जाता है जदों जीव जन्म लैंदा है। तुसीं महीने 15 दिन के बच्चे नूं भी देखो ना गुरु प्यारिओ, वो भी अपने आप नूं बचाउण दा यतन करदा है, अपने आप नूं बचाउण दा। उहदे चेहरे दे हाव भाव जिहड़े है वो गुरु प्यारिओ सानूं दस दिंदे है कि ये जिहड़ा है अपने आप नूं बचाउण दा यतन कर रहा है। कोई इस तरह का माहौल पैदा होंदा है ना, तो उहदे बच्चे दे जिहड़े चेहरे है, हाव भाव है, वो दस दिंदे है कि ये हुण खतरा महसूस करदा, मैं डिग ना पावां, मैं छुट ना जावां, मैं डिग ना पावां, मैं छुट ना जावां। जन्म तो ही गुरु प्यारिओ भै जिहड़ा है वो चुंबड़ जांदा है मनुख नूं, जन्म तो ही। ये जगत जिहड़ा है ये भै दा समुंदर है, भै दा समुंदर। धन गुरु रामदास महाराज कहते हर भज मन मेरे, तर भाव जल तू तारी। तारू बन के तू इस जगत रूपी सागर नूं पार लंघ जाएगा। अकाल पुरख नूं जप, अकाल पुरख नूं जप, अकाल पुरख नूं ध्या। ये धन गुरु रामदास पातशाह ने रहाऊ दीआं पंक्तियां च समझाया। समुचे शब्द विच की समझाउंदे आ गुरु प्यारिओ, वो आपां ने सुनना है। इसलिए आओ जिन्ने क वड्डे भागां सदका अज आपां गुरु की गोद विच जुड़े बैठे हैं, मन वरतियां एकाग्र कर लीए। गुरु के शब्द विच ध्यान जोड़दे हां। सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। गौड़ी गुआरेरे महला चौथा। चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी राग का नाम है गुरु प्यारिओ, और गुआरेरी जिहड़ी है ये गौड़ी की किस्म है। गुआरेरी जिहड़ी है ये गौड़ी की किस्म है। अगे महला चौथा। आप कदे गुरु प्यारिओ असी इस शब्द के दर्शन करांगे ना, जां पोथी के अंदरों या धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदरों, तो जो असी इस सरलेख नूं देखांगे जिथे लिखा ना महला चौथा, उथे अंक 4 भी पाया ते नाल गुरु प्यारिओ जिहड़ा है वो शब्द दे विच भी लिखिया चौथा। चच्चा ऊड़े नूं औंकड़, थत्था थत्थे नूं कन्ना, चौथा। ये पता क्यों लिखिया है? इस करके लिखिया है भी ये जिहड़ा 4 अंक है इनू 4 नहीं पढ़ना, इनू ये नहीं पढ़ना भी महला 4, इनू महला चौथा पढ़ना है। महाराज ने किते किते गुरु प्यारिओ अंकां नूं शब्द च लिख के सानू उचारण विधि भी दसी है भी इस 4 का उचारण जिहड़ा है इस जगह के उत्ते 4 नहीं करना, अंक 4 का उचारण 4 नहीं करना बल्कि चौथा करना है, महला चौथा। चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज चौपदे और 4 पदियां की संखला जिहड़ी है वह प्रारंभ होंदी है। मंगलाचरण एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु एक है, निर्गुण ते सरगुण स्वरूप दे विच एक रस व्यापक है, अबनासी है, गुरु कृपा द्वारा जानिया जा सकता है। पहली पंक्ति च की कहंदे ने गुरु प्यारिओ, हुण ध्यान दिओ। पंडित शास्त सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया। हुण इत्थे धन गुरु रामदास महाराज अपने आले दुआले की बात कर रहे हैं। जो हो रहा ना गुरु प्यारिओ उस वेले आले दुआले दे विच ओदी धन गुरु रामदास महाराज गल कर रहे हैं कि पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया। पंडित है ये शास्त्र ते सिमरतियां पढ़ी फिरदा,
ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਐ, ਇਹਨੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ? ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਵੈਸੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਆਮ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਲੀ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਪੰਡਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਰੇ। ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੋਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟਿਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਟਿਕੀ ਆ ਬਸ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੋਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਮ ਨਿਯਮ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪੁਰਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਦਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਮਝਣਾ। ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੀ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ,
ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਗਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੇ, ਹਰ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤਾਰ ਭਉ ਜਲ ਤੂੰ ਤਾਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਏ ਦੇਹ ਸਵਾਰੇ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੇਵਲ ਕੁਪੀਨ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਲੰਗੋਟੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਗਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਏ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜਾਓ ਤਰੀਏ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਲੀ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ 5 ਐਬ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੈਠਾ, ਕਾਮ ਬੈਠਾ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ, ਮੋਹ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਹ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ।
ਪਰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਂ ਬਈ, ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੰਡਾ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਵਿਭੂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਪਰ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਨ ਪਾਵੈ, ਸੂਦ ਵੈਸ ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ? ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ, ਉਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵੈਸ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੂਦਰ ਹੈ। 4ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਤੇ, 4ਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਤੇ, 4ਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੋ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੱਤਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਖੱਤਰੀਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੱਕੜੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਨ ਪਾਵੈ। ਖੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੂਦ ਵੈਸ ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੇ। ਵੈਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ? ਵੈਸ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੂਦ ਵੈਸ ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੇ। ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਚੌਥੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਮੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਨਾਮ ਛੜਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ ਦਾ ਨਾ ਸੂਦਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਨਾਮ ਛੜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੂੰ ਆਪ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਡਿਆਏ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਖਰੀ ਪਦ, ਇੱਕ ਪਦ ਦੀਆਂ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਪਦੇ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੂੰ ਆਪ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ? ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਖਰੀ ਪਦੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਹਰ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਟੇਕ ਟਿਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਟੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ, ਓਟ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਵ ਛੋੜ ਗਹੋ ਤਿਸਕੀ ਓਟ, ਨਿਮਖ ਮਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਅੰਧਲੇ ਹੱਥ ਟੋਹਨੀ ਤਿਉਂ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੋਟੀ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਅੰਨੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਮੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।